السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ نیوز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ کراچی میں کھلے مین ہول میں ایک اور بچہ جان کی بازی ہار چکا ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں کھلے مین ہول میں گر کر 3 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی شناخت اسد کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کراچی میں کھلے مین ہول میں ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا ہے۔ تفصیلات سالک شاہ سے جانیں گے۔ سالک بتائے گا کس طرح بچہ گرا؟ کراچی کے علاقے جو سرجانی ٹاؤن اسمبلی گورٹ ہے، یہاں پہ ایک افسوس واقع پیش آیا۔ پولیس حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اسمبلی گورٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پر کھلے مین ہول میں 3 سالہ بچہ جو اسد اللہ ہے وہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے گٹر میں گر کے جاں بحق ہوا۔ اس حوالے سے جو متوفی بچہ ہے فیصل اس کے والد کا یہ بتانا ہے کہ بچہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے جو کھلا مین ہول تھا جو گھر کے بعد جو انہوں نے ان کی جانب سے بنایا گیا تھا، کیونکہ ان کے علاقے میں سیوریج کا سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آج خود جو ایک علاقے میں سیوریج سسٹم بنایا جس کی آج صفائی کا کام جاری تھا۔ اسی دوران مین ہول جو کھلا ہوا تھا، جو پورا بھرا ہوا تھا گٹر کے پانی کے ساتھ، وہاں پہ جو بچہ گھر کے باہر کھیلنے کے لیے نکلا تو اسی مین ہول میں گرنے کے نتیجے میں جو اس پر ڈوب کے جاں بحق ہوا، جس کی لاش کو باضابطہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد ہاتھ کے تحت نکالنے کے بعد نجی اسپتال منتقل ہے، جہاں پہ اس کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی لاش کو سدخانے منتقل کیا گیا تھا۔ علاقہ مکینوں کا یہ بتانا ہے کہ اس کے علاقے میں سیوریج کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود جو اپنے علاقے میں انہوں نے سیوریج کا نظام بنایا تھا، جس میں یہ 3 سالہ جو بچہ ہے جہاں بحق ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ واضح ہے کہ کراچی کی جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جو کھلے مین ہول ہے وہاں پر بچوں کے گرنے کے جو واقعات ہیں وہ عام ہیں، اور آج بھی ایک افسوسناک واقعے میں 3 سالہ جو بچہ جہاں بحق ہوا ہے۔ فیصل کی جو لوائقین ہے سو یہاں پر شدید غم سے نڈال، ان کو یہی کہنا ہے کہ جو حکومت کی لاپرواہی اس کے نتیجے میں جو ان کا 3 سالہ جو بچہ ہے وہ اپنی جان سے گیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے علاقے میں اس سسٹم جنریٹ کیا جائے تاکہ اس قسم کے جو واقعات کو روکا جا سکے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال جو کراچی کے مختلف علاقے تھے وہاں پر 80 سے زیادہ جو بچے تھے کراچی کے مختلف علاقوں میں مین ہول میں گرنے کے نتیجے میں وہ اپنی جان سے گئے۔ تو آج بھی افسوسناک واقعے میں یہ بچہ جہاں بحق ہوا ہے، جس کی لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر کو لوائقین کی جو بچے کی لاش کو لے کر اپنے گھر پر یہاں پر پہنچے، یہاں پر لوائقین شدید غم سے نڈال۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کے یہاں پر ان علاقے میں سیوریج کا سسٹم بنائے تاکہ جو بچوں کو جانے سسٹم ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ سالک آپ۔ عالمی منظرنامے سے خبریں ہیں کہ امریکہ جلد جوابی ٹیرف عائد کرے گا۔ یورپی یونین اپنا ٹیرف کم کرنا چاہتی ہے اور اب وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطی سے متعلق بھی ہمارے پاس اچھی خبر ہوگی۔ 9 مئی کو ماسکو نہیں جا رہا۔ صدر پیوٹن اور زیلنسکی کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ جلد جوابی ٹیرف عائد کرے گا۔ یورپی یونین اپنا ٹیرف کم کرنا چاہتی ہے اور اب وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطی سے متعلق بھی ہمارے پاس اچھی خبر ہوگی۔ 9 مئی کو ماسکو نہیں جا رہا۔ صدر پیوٹن اور زیلنسکی کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کا یوکرین کے صدر زیلنسکی پر عائد اعتماد کا اظہار۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی قابل اعتبار نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا ٹاک کے دوران یہ کہا ہے کہ یوکرین جنگ نے امریکہ اور روس میں فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ جو بائیڈن دور میں امریکہ سے ایک عالمی ایٹمی طاقت روس کے تعلقات خراب ہوئے۔ بائیڈن نے روس امریکہ تعلقات کو سرد جنگ کے اعتبار سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا۔ روس کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ تصادم کے خطرات کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان مختلف مسائل پر تعاون کی راہ میں یوکرین رقابت ہے۔ امریکہ کا یوکرین کے صدر زیلنسکی پر عائد اعتماد کا اظہار۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی قابل اعتبار نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا ٹاک کے دوران یہ کہا ہے کہ یوکرین جنگ میں امریکہ اور روس میں فاصلے بڑھا دیے گئے۔ جو بائیڈن دور میں امریکہ سے ایک عالمی ایٹمی طاقت روس کے تعلقات خراب ہوئے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ میں دراڑیں۔ امریکہ دنیا کے بڑے سفارتی فورم اقوام متحدہ کو خیر آباد کہنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ کو الوداع کہنے کے لیے امریکی سینٹ میں بل پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی فنڈنگ اور رکنیت سے نکالا جائے۔ بل کا متن: بل میں اقوام متحدہ کے ملازمین کو سفارتی استثناء کے خاتمے کی بھی تجویز دی گئی۔ ریپبلکن سینیٹر مائک لی نے ایوان بالا میں بل پیش کیا۔ اقوام متحدہ اور امریکہ میں دراڑیں۔ امریکہ دنیا کے بڑے سفارتی فورم اقوام متحدہ کو خیر آباد کہنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ کو الوداع کہنے کے لیے امریکی سینٹ میں بل پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی فنڈنگ اور رکنیت سے نکالا جائے۔ بل کا متن: بل میں اقوام متحدہ کے ملازمین کو سفارتی استثناء کے خاتمے کی بھی تجویز دی گئی۔ ریپبلکن سینیٹر مائک لی نے ایوان بالا میں بل پیش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا۔ 6 خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کی موجودگی پر خفیہ اطلاع پر ضلع کرک میں آپریشن کیا گیا
ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुकाम को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 खवारिज जहन्नुम हासिल हुए। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहा। ISPR के कहने के पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानिया के वॉर मिनिस्टर वारलॉग हिल गैरिजन का दौरा किया। जनरल रावलपिंडी वालकर की दावत पर आर्मी चीफ ने वार मिनिस्टर गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को ब्रिटिश फौज और डी प्रेस स्ट्राइक ब्रिगेड को जदीद बनाने के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई और दौरे में बरतानवी फौज के लिए मसनूई ज़हानत और नीची टेक्नोलॉजी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन वफ्द की मुलाकात हुई। अडयाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी की आदत के वकला को हरासा किया जाता है, जबकि जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। मुलाकात का अलामिया जारी कर दिया गया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। अपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वजा इजलास बारे आगाह। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, अली जफर, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा और बाबर अवान मुलाकात करने वालों में शामिल। चीफ जस्टिस ने वफ्द को बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में तजावीज़ तलब की। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। अपोजिशन वफ्द की जानिब से भी एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और सूबाई जुडिशल अकेडमीज की आरा भी जल्द मुतवक्के हैं। वफ्द ने चीफ जस्टिस को मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल और अडियाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा, अपोजिशन लीडरों के केसेस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है, जबकि जेल हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। शेर अफजल मरवत का कहना है कि लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये कहा है कि जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। सोशल मीडिया पे जो है जिस तरीके से कैंपेन हो रही है और जो यानी पगड़ियाँ उछाली जा रही है, मैंने हमेशा कहा है हमें दलील से, मंतक से और कानूनी आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो टकराव की पॉलिसी ही चाहते हैं। बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम को कायल करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी करना है मुल्क के अंदर करना चाहिए। मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में PTI ने NRO मांगा, जिन्होंने बरतानिया में मुजाहिरा करवाया और वो इसमें शामिल हुए। उनके लिए आने वाले दिनों में आसानियाँ नहीं होगी, मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का ये भी कहना था कि PTI वाले बानी से बात शुरू करके बानी पर ही बात ख़त्म करते हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स वक्त की ज़रूरत है, लेकिन PTI ने यहाँ भी NRO मांगा। उन्होंने कहा है कि कहा गई ट्रंप की कॉल, ना ऐसी कोई कॉल आई और ना आएगी। प्रेस रिलीज आप देखें या मुलाकात का जो हाल अहवाल बयान किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ NRO मांगा गया है और NRO की ही तलबगारी की गई है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ेगी, ये असल में यूज्ड टू है पुराने सुप्रीम कोर्ट के, जब ये साकिब निसार साहब की अदालत हुआ करती थी, जब ये बंदयाल साहब की अदालत हुआ करती थी, उस वक्त बिल्कुल इनको सहूलतकारी मैसर थी। वो ट्रंप किधर गया? आज तो 1 माह से ऊपर हो गया उस ट्रंप को हलफ लिए हुए, और उस ट्रंप ने क्या इनके लिए कोई फ़ोन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का कहना है कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेकाम वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज मलिक मरहूम की खिदमत को सराहा, कहा कि वो एक दबंग और निहायत अच्छे इंसान थे, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक इकदामात पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया, पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी है, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नवाज शरीफ ने कहा कि हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि जिस हालत में पाकिस्तानी मईशत हमें मिली थी, आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है।